سوائے ایک آرٹیکل 243 کے پاکستان پیپلز پارٹی تمام نکات سے انکاری ہے اور کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جہاں حکومت کو دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے وہاں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مسودے میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ لاسٹ منٹ میں بھی چینجز کی جا سکتی ہیں لیکن بظاہر دیکھیں یہ چیز سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی کیونکہ حکومت اتنا بڑا موو انیشیٹ ہی نہیں کر سکتی جب تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہ لیتی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی اسٹرینتھ ہے بالخصوص سینٹ آف پاکستان کے اندر وہ 26 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے. اب 26 اراکین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور اگر بات کی جائے تو جو اپوزیشن الائنس ہیں ان کے 29 سینیٹرز ہیں تو یعنی تقریباً ان کے ساتھ ایٹ پار ہے سے پاکستان پیپلز پارٹی. اب 64 کا میجک نمبر پورا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ پاکستان باقی تمام جماعتیں ساتھ آ جائیں. ایون کہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اگر پوری حمایت کا اعلان کر دے تب بھی پیپلز پارٹی کے بغیر یہ 27 یعنی ترمیم ہونا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. اب اس سچویشن کے اندر جو حکومت نے 27 یعنی ترمیم لا رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے اپنا ہوم ورک پہلے ہی کر لیا تھا کیونکہ یہ معاملہ جو ڈرافٹ تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو شیئر ہو چکا تھا. لیکن جب یہ پیپلز پارٹی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ڈائسنٹ وائسز سامنے آئی ہیں. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ جی پیپلز پارٹی کے اندر سے جب آواز اٹھی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ جو آپ کہہ دیں کہ موجودہ ڈیڈ لاک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یقینی طور پر میں اس بات کے حوالے سے مجھے تو کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ 27 یعنی ترمیم بالخصوص جو این ایف سی آپ کہہ رہے ہیں این ایف سی کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی. جس طرح آپ دیکھیں کہ وفاق کو واپس کچھ محکمے آ رہے ہیں یعنی تعلیم ہو گیا یا آبادی کی جو منصوبہ بندی ہے اس حوالے سے یہ دو محکمے جب واپس وفاق کے پاس آئیں گے تو پھر جو شیئر ہے صوبوں کا این ایف سی کے تحت اس کو تو یقینی طور پر کٹ لگنا ہے. اب وہ کتنا کٹ ہوگا وہ کٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن کم از کم وفاق کے لیے ایک بریتھنگ سپیس ضرور ہوگی ایسی صورتحال میں جب فیڈرل گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی جو جیکٹ ہے اس کو پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ 11th آور چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرے کیونکہ اس کے بغیر تو 27ویں آئینی ترمیم کو عملی جامہ پہنائے جانا ناممکن دکھائی دیتا ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آرٹیکل 243 پر کانسنٹ دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیگر نکات پر اپنا کانسنٹ دینے سے انکاری ہے اور کیا پیپلز پارٹی کو اس میں اپنا کوئی نقصان دکھائی دیتا ہے؟ درست فرما رہی ہے منیزے, نقصان دکھائی دیتا ہے. جو حسن ایوب سمجھدار آدمی ہیں انہوں نے جب جو فگر کوٹ کی ہیں بالکل ٹھیک بات ہے. 64 کی تعداد بھی جو انہوں نے بتائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ممکن نہیں ہے ان کے بغیر. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ سمیت دیگر تمام اتحادیوں نے حکومت کو تو گرین سگنل دے دیا ہے. اب سوال یہاں پر یہ آئے گا کہ اگر پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم وہ بھائی چیزیں مشروط ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا ٹی وی پہ چل رہا تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم وہ جناب تبدیل کی چودھری انوار الحق نام تھا ان کا. کیا فرما رہے ہیں چودھری انوار الحق صاحب وہ جناب چینج ہو گئے اگلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں اور آزاد کشمیر میں وہ سڑکوں پر عوام آگے کنٹرول نہیں ہو گیا. آج کئی دن ہو گئے منیزے وہ ساری چیزیں وہی کی وہی ہیں. وہی آزاد کشمیر کی اسمبلی وہی پرائم منسٹر آف پاکستان وہی جناب آزاد کشمیر کا انوار الحق صاحب. نہیں ایسے نہیں ہوتا. اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک دور ہوتا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ جناب 40% جناب لگاتے ہیں 60% یہ صوبہ کھا جاتا ہے, یہ دوسرا صوبہ جو ہے یہ 80% لگاتا ہے اور 20% کھا جاتا ہے. اب نہیں ایسے, اب سب کو کام کرنا ہے. اب جس نے بھی حکومت لینی ہے چاہے وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اگر لینا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی بہت نقصان میں رہے گی اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چند چیزیں اوپر نیچے تو ہو سکتی ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم نے ہونا ہے اسی ماہ ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہونے میں رکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے منیزے. اگر آپ اسلام کو دیکھ لیں اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں, ہم اتحاد کرتے ہیں, تو اسی طرح
अगर कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही है हुकूमत में तो उसमें 27वीं, मैं समझता हूँ 27वीं के बाद ठीक कहते हैं फैसल वावडा, 28वीं भी आनी चाहिए अगर मुल्क के लिए बेहतर है। साहब आप वही बात कर रहे हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत के साथ साथ नई नई चीजें होती रहनी चाहिए। लेकिन हसन साहब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC के फैसले के बाद ये तवक्को की जा रही है कि कल सेनेट में मुसव्वदा पेश कर देगी, और इस पर अगर हम गौर करें तो क्या आपको लगता है कि सेनेट में जो अपोजिशन जमातें हैं, जो उनका कंसर्न है, जिनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी कानून साजी के अमल को बुलडोज कर रही हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? क्योंकि अपोजिशन के जो मसाइल हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको तो एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। देखिए, जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, इस पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए क्या ले रही है? क्वेश्चन तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को इससे क्या हासिल होगा। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो जो NFC है, ये तो इमरान अहमद नियाजी साहब भी इस हवाले से मुतअद्दिद बार उनके जो है वो साउंड बाइट्स मौजूद हैं कि जिसमें वो फरमा रहे थे कि ये तो NFC का जो इन्होंने तकसीम की है, सूबे इतना शेयर ले जाते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को यानी डे टू डे को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अब जो कर्ज का बोझ जो जिस दलदल के अंदर जो है वफाक फंसता चला जा रहा है और इस वक्त झगड़ा जा चुका है, तो उससे बाहर निकलने के लिए NFC के हवाले से भी कुछ ना कुछ सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। ये नागुज़ीर है, वरना यानी ये मुल्क जो है वो प्रैक्टिकली चल नहीं सकेगा। एक चीज। दूसरा, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके हवाले से ये तो ब्रेन चाइल्ड ही जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, ये उनका था। ये उन्होंने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो लेकर आई थी। अच्छा, COD की सिग्नेटरी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी है, लेकिन इसकी इंडोर्समेंट उसके बाद जब लंदन के अंदर एक AKC बुलाई गई थी, उस दीगर जमातें भी उन्होंने उसको इंडोर्स किया था। और एक बात मैं जो आपको पहले बताना भूल गया था कि जो अवामी नेशनल पार्टी है, उसने भी अपनी सारी की सारी जो हमायत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत से मशरूत की हुई है। काबिल एहतराम हसन अयूब साहब, इस वक्त जो आपने बातें की है, जितनी पेशन गोई की है और मुमकिन तौर पर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वहाँ तक तो बात ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हसन अयूब साहब के सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजों की उम्र की बलाई हद जो है वो 68 से 2 साल बढ़ाकर 70 तक करने की तजवीज़ है। एक तरफ तो ये तजवीज़ आ रही है, दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो JUI के रहनुमा गफूर हैदरी साहब फरमा रहे हैं कि हमें तो अभी तक मसवदा ही नहीं मिला, हमें ड्राफ्ट ही नहीं पता है क्या। आप इस सारी चीज़ों को बहुत करीब से इस्लामाबाद में बैठकर देखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ खफा है, किस नज़र से देखते हैं ये सियासतदानों को? देखिए, बात ये है कि मौलाना फजल रहमान हमेशा आप देख लें कि वो सियासत करते हैं, सियासत के बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं। मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जितना गेन किया था, मौलाना की तो ख्वाहिश यही है कि उसी तरीके से वही एपिसोड रिपीट हो। लेकिन इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जो वोट्स हैं उनकी उतनी जरूरत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादी जमातें साथ आती हैं तो फिर वो जो मैजिक नंबर 64 का है, बल्कि उसको क्रॉस करके 65 का नंबर होता है। जब 65 उनके पास ऑलरेडी वोट्स मौजूद हो और नेशनल असेंबली के अंदर भी वो बासानी यानी मौलाना की वोटों के बगैर अगर आईनी तरमीम पास कर सकते हैं, तो वो मौलाना के साथ एक रवायती अंदाज के अंदर मशावरत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से मौलाना के जो घर की रौनकें हैं वो उस तरीके से बहाल नहीं की जा सकती जो कि 1 साल पहले थी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो इसमें थोड़ी सी तस्सीह मैं करना चाहूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी जो जिसको प्रपोज किया गया है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाया जा रहा है, एक तो ये देख लें कि ये सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही मुकाबले का एक आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। ठीक है। और उसके अंदर जो रिटायरमेंट की एज रखी गई है वो 68 है, यानी 3 साल का इजाफा है। ये 70 वाला फिगर जो है ये आई डोंट नो कहाँ से आ गया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, 68 की इन्होंने जो है वो एज लिमिट रख दी है रिटायरमेंट की। दूसरी चीज ये है कि जो हाई कोर्ट्स हैं इनके जो पैरेलल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील नहीं दी जा रही, और इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर
अपनी रजामंदी और आबादी। हसन साहब, आपकी राय आ गई है। इस तो सेनेट में अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी और इख्तियार को मजीद कम किया जा रहा है। कई सवालात उनकी जानिब से उठाए गए हैं। वो कहते हैं आइनी, कानूनी, इखलाकी तमाम किस्म के जो तकाजे थे उसको पामाल किया जा रहा है और हमसे तो कुछ शेयर भी नहीं किया जा रहा है। इस तरह कई सवालात उठ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कल के रोज़ जब ये मुसव्वदा पेश किया जाता है तो उस पर क्या होता है, क्या आरा सामने आती हैं। क्योंकि अभी हसन अयूब साहब भी यही फरमा रहे थे कि हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने में नाकाम हो जाती है तो ये मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है।